اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے لیکچر نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ یہ سسٹم انٹرنیشنل کے بارے میں ہے، یعنی بین الاقوامی نظام پیمائش کے بارے میں۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ دنیا میں کئی سسٹم موجود ہیں، لیکن وہ مختلف ملکوں کے اندر ہیں۔ فرینچ سسٹم یا برٹش سسٹم یا MKS سسٹم، وہ انٹرنیشنل لیول پر تمام ملکوں میں رائج نہیں تھے۔ تو آپس میں لین دین کے معاملات میں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں، تجارت میں جب معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے اس میں مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح سائنٹیفک معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے میں بھی مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تو کیونکہ انڈیویجول سسٹم تھے، وہ ہر ملک میں موجود نہیں تھے، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے سسٹم کو نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسا نظام پیمائش، ایک ایسا سسٹم آف یونٹس تیار کیا جائے جو تمام ملکوں کے اندر رائج ہو اور اس کا ایک ہی مطلب ہر ملک میں لیا جائے۔ تو اس کے لیے سائنسدانوں نے 1960 میں 1960 میں بہت سے سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے۔ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ اینڈ میجر کا ایک ادارہ ہے، یعنی وزن اور ناپ تول کا بین الاقوامی ادارہ پیرس میں۔ وہاں سائنسدانوں کی میٹنگ ہوئی اور ایک اچھا نظام بنایا گیا جو ساری دنیا میں رائج ہوا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سہولت ہوئی۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ اس سسٹم کے اندر 7 بیسک یونٹس ہیں۔ دیر آر 7 بیسک کوانٹیٹیز اینڈ 7 بیسک یونٹس ان SI یونٹس، یعنی سسٹم انٹرنیشنل میں 7 بنیادی مقداریں ہیں اور ساتھ ہی ان کے بنیادی یونٹس بھی ہیں۔ بنیادی مقداریں میں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں، ایسی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ بنتی ہیں دوسری کوانٹیٹیز کی مدد کے بغیر، اور ان کے جو یونٹ ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے یونٹس کے مدد کے بغیر بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سسٹم کے اندر وہ کون سے بیسک یونٹس ہیں 7۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے لینتھ، بیسک کوانٹیٹی ہے اور اس کا یونٹ میٹر ہے، اور یہ درمیان میں نے ان کے سمبل دیے ہیں۔ لینتھ کے سمبل L ہے، اسمال l، اور میٹر کا سمبل جو ہے سائن اسمال m ہے۔ اسی طرح ماس یعنی کمیت، اس کا یونٹ کلو گرام ہے، اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے، اور ٹیمپریچر درجہ حرارت، اس کا یونٹ کیلوین ہے۔ خیال رکھیے گا ٹائم کے لیے اسمال ٹی ہے اور ٹیمپریچر کے لیے کیپیٹل ٹی ہے، اور اس میں بھی ڈفرنس خیال رکھیے گا کہ لینتھ کوانٹیٹی ہے اور میٹر یونٹ ہے۔ اسی طرح ٹیمپریچر کوانٹیٹی ہے اور کیلوین اس کا یونٹ ہے۔ اور الیکٹرک کرنٹ، شارٹلی جسے ہم کرنٹ کہتے ہیں، اس کا سمبل I ہے، کیپیٹل I، اور اس کا یونٹ ایمپیئر ہے، اور اسے ہم A سے یا AMP سے شو کرتے ہیں۔ لائٹ انٹینسٹی، یہ یعنی روشنی کی شدت، اسے لومینس انٹینسٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کا یونٹ کینڈیلا ہے، اور اسے CD سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 6 یونٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ 7واں یونٹ میں لکھنا بھول گیا تھا، چلو اب یاد آ گیا، اچانک ہی سامنے آ گیا تو ذہن میں بھی آیا ہوا ہے، اور وہ ہے اماؤنٹ آف سبسٹینس۔ نوٹ کر لیجئے، اماؤنٹ آف سبسٹینس یعنی کسی شے میں مقدار۔ یہ یونٹ اصل میں کسی چیز کے اندر موجود پارٹیکلز کو کاؤنٹ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے، اور اس کا جو یونٹ ہے وہ مول ہے، اور اسے مول کا جو سمبل ہے وہ MOL ہے، اور اماؤنٹ آف سبسٹینس کے لیے N یوز کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے یہ نمبر آف مول کو شو کرتا ہے۔ اور نمبر آف مول کیا ہے وہ ہم کسی اور لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ویسے یہ کیمسٹری کے ساتھ خاص طور پہ تعلق رکھتا ہے، وہاں ہم ویسے بھی بتاتے ہیں طلباء کو، اس لیکچر میں فوری طور پہ تو ممکن نہیں ہے۔ شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے اگر ہم ایک مول لیتے ہیں یا اٹامک ماس کے برابر، یا اگر وہ مالیکولر سبسٹینس ہے تو اس کی مالیکولر ویٹ کے برابر اگر ہم وہی چیز گراموں میں لے لیں تو اس کا 1 مول بن جاتا ہے۔ جیسے سوڈیم کا اٹامک نمبر 23 ہے، اگر ہم سوڈیم کا اٹامک ماس 23 ہے، اگر ہم 23 گرام سوڈیم لیتے ہیں تو اس کا 1 مول بن جائے گا۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکولر ماس جو ہے وہ 44 AMU ہے، 44 AMU۔ تو اگر ہم
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसका 1 मोल बन जाएगा। अब अगर हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये खास बात ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। ये एक खास बात है कि किसी भी चीज़ के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस है तो एटम्स, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये 7वां यूनिट जो है ये इसका बेसिक यूनिट है, यानी मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज होता है। और इसके अलावा जो बाकी जितने भी यूनिट्स हैं इस सिस्टम के अंदर, यानी बेसिक 7 यूनिट्स हैं और 7 क्वांटिटीज हैं। इसके बाद जितने भी यूनिट्स होंगे सिस्टम इंटरनेशनल में वो सब के सब ड्राइव यूनिट्स में आएंगे। क्योंकि ये काफ़ी अहम है ये सिस्टम, इसलिए मैंने इसके कुछ बेसिक जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो आपके सामने शो किए हैं, काफ़ी सारे। सम ड्राइव यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स। देखिए पहला मैंने बताया है मीटर पर सेकेंड, उर्दू में हम मीटर फी सेकेंड कहते हैं, मीटर फी सेकेंड। ये इस्तेमाल होता है स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए। और इसी तरह जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर फी मुरब्बा मीटर, मीटर फी मुरब्बा सेकेंड, मीटर फी मुरब्बा सेकेंड। ये एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, उर्दू में हम एक्सेलरेशन को इस तरह कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम वेलोसिटी को भी समझेंगे और एक्सेलरेशन को भी। स्क्वायर मीटर यानी मुरब्बा मीटर, ये एरिया का यूनिट है। पिछले एक लेक्चर में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम का यूनिट है, यानी हजम का। और वोल्ट ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर या वोल्टेज का यूनिट है। इसी तरह न्यूटन ये वेट और फोर्स का यूनिट है। और उर्दू में हम न्यूटन को न्यूटन ही कहते हैं, वोल्ट को वोल्ट ही कहते हैं। न्यूटन मीटर को उर्दू में हम न्यूटन मीटर ही कहते हैं। और ये टार्क के लिए भी इस्तेमाल होता है, टार्क को उर्दू में मायार हरकत कहते हैं। इसके अलावा वर्क यानी काम का यूनिट भी यही है, एनर्जी यानी तवानाई का यही यूनिट है। यानी 3 किस्म की क्वांटिटीज़ के लिए ये यूनिट न्यूटन मीटर इस्तेमाल होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम के लिए यूज होता है, यानी मोमेंटम को हम कहते हैं मायार हरकत, और टार्क को कुव्वत का मायार हरकत कहते हैं, और इसे सिर्फ मायार हरकत कहते हैं। कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बरकी चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। अब कोलम क्या है ये एक अलग डिटेल बनता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 16 में इसके बारे में बताया जाएगा इंशाल्लाह आपको। इसके अलावा 10वां यूनिट मैंने शो किया डेंसिटी। डेंसिटी को उर्दू में कसाफत कहते हैं, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ के इकाई हजम में यूनिट वॉल्यूम में जो मैटर पाया जाता है, मादे की मिकदार पाई जाती है, उसे डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी का जो यूनिट है, डेंसिटी क्वांटिटी है, या मैंने गलती से डेंसिटी लिख दिया है। डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, kg/m⁻³ किलो। नोट कर लीजिए, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये जो मैंने डेंसिटी लिखा है यहाँ पर आएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मुझे इसे करेक्ट करना था लेकिन मुझे याद नहीं रहा, ये नोट कर लें। डेंसिटी यानी कसाफत, इसका मतलब ये है यूनिट वॉल्यूम में किसी भी चीज़ का जो मैटर होगा वो उसकी कसाफत या डेंसिटी कहलाती है। इसका जो एसआई यूनिट है बेसिक ड्राई यूनिट, वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यानी किलोग्राम फी मेकअप मीटर। इस तरह तकरीबन 10 यूनिट मैंने आपके सामने शो किए हैं ड्राइव यूनिट्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। और हर चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ तो यही आपके सामने आएंगे और कुछ मज़ीद भी आपके सामने आएंगे, कुछ फर्स्ट या सेकेंड ईयर की क्लासेस में भी आपके सामने आते रहेंगे। तो आपने बेसिक को ख़ास तौर पे याद रखना है। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेसिक यूनिट याद कर लेंगे तो खुद ब खुद आपके जहन में रहेगा कि इसके अलावा जितने यूनिट भी सिस्टम के अंदर आएंगे वो सारे ड्राइव यूनिट ही होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।